Good morning and welcome you all to the second session of Journey Through Generations and Women Who Inspire Me. To begin with, I think first we will start with the introduction. Mrunal, do you want to go ahead and introduce yourself? Yes, why not? My name is Mrunal Paradkar. Obviously, the name before marriage is Vasundhara Deshpande. So you can call me Vasundhara. Uh, I have studied commerce, but my interest was acting. So I have acted in many movies and serials and still going on. Now, my other love is teaching, which I'm already doing. I'm a teacher for KG students and learning new things. Journey is going on. Very good, very good. Shilpa, do you want to go ahead? Oh, yes, absolutely. Hi, good evening, all, because it's a evening here. First of all, my name is Shilpa Dharmadhikari. I would like to put it this way that I am a completely enthusiastic, optimistic person. I like to learn new things. After my graduation and my master's in English literature, I also did a diploma course in child care and child psychology. Later, I started working in schools and as a visiting lecturers in colleges. Then, when after 5 years of my service in Pune, we shifted to Baroda, and there I got a chance to work at the Maharaja Sayajirao University in Baroda, and that was a absolutely turning point in my life. I was very happy to be there. Later on, when I came back here, I felt that I need to look into my priorities, and I changed my job. It was literally like changing a new hat, and I started pursuing my further studies in performing arts, that is classical Kathak dance. And I'm very happy to share with you all that today I run a small institute in the name of Tarash Kathak Studio, and I'm a teacher teaching Kathak now. Wow, That's all. very good. Tanvi. नमस्कार, मी तन्वी धर्माधिकारी. मी फिटनेस ट्रेनर आहे, योग थेरपिस्ट आहे आणि साऊंड हिलिंग थेरपिस्ट आहे. मी या फिटनेस सेंटरमध्ये साधारण 10 वर्षापेक्षा जास्त काम करत आहे. माझं फिटनेस सेंटर आहे आणि ते स्पेशली मी लेडीजसाठी फिटनेस सेंटर चालवते. आता फक्त या पॅन्डेमिक किंवा कोविड-19च्या सिच्युएशनमुळे सध्या ऑनलाईन बॅचेस घेत आहे. Okay, very good. Shilpa Kala. Yes, hello everyone. I am Shilpa Kala Kirkekara, and right now I'm a housewife. I have worked for 18 years for an MNC, and currently being a housewife has become a full-time job for me. I can And understand. apart from that, I'm also a part of Gita Study Circle, where we study shloks from Bhagavad Gita. Mhm. So recite those shloks and find their meaning. So currently I'm doing this only. I hope moving forward I'll find something more interesting, and I'll get to try that as well. So, Interesting, rather. This is also quite interesting. Okay. yes. Bhakti. Bhakti, introduce Yeah. कर स्वतःला. Hi everyone. मी भक्ती तपस्वी अक्कलकोटकर. लग्नाच्या आधीची तपस्वी आणि आताची अक्कलकोटकर. मी बॉर्न अँड ब्रॉट अप मुंबईचीच आहे आणि मला गाण्याची खूप आवड आहे आणि एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये माझा जास्त ओढा आहे. मोस्टली मी शाळेत कॉलेजमध्ये असताना सुद्धा स्पोर्ट्स मध्ये जास्त होते. जिम्नॅस्टिकची स्टुडंट आहे मी. आणि आता मी जॉब करते ऍज अ ऍडमिन मॅनेजर इन प्रायव्हेट कंपनी. थँक्यू. Okay. So I think everyone has a different lifestyle. सगळ्यांचं काहीतरी वेगळे खूबी आहेत or maybe specialities आहेत. So I think what basically motivation for this entire session is की journey through generations, की जसं
तुमच्या जनरेशन तुम्ही तुमच्या आयांना बघितलेलं आहे, यू हॅव सीन युअर मदर्स, यू हॅव सीन देअर स्ट्रगल, यू हॅव सीन की त्यांनी कसे कष्ट केले असतील किंवा किती कॉन्फिडेंटली काही गोष्टी हँडल केल्या असतील. तर त्यांचे एक्सपिरियन्सेस बघून, ठीक आहे, त्यांचं काही बघून तुम्हाला असं काय वाटतं की त्यांच्या लाईफस्टाईलमध्ये, तुमच्या लाईफस्टाईलमध्ये किंवा अप्रोचमध्ये, तुमच्या ॲटिट्यूडमध्ये काय फरक वाटतो तुम्हाला? म्हणजे मी असा विचार करेन की ठीक आहे, माझ्या आईला कदाचित काही गोष्टी फ्रीडम नव्हता, ती शाळेत किंवा कॉलेजला साडी नेसून जात होती, मी जीन्स घालून जाऊ शकत होते. किंवा मला जो फ्रीडम ऑफ थॉट होता, कदाचित माझ्या आईला त्या काळात फारसा, म्हणजे जरी शी हॅड अ मॉडर्न फॅमिली, बट तरी सुद्धा त्या काळात तिच्या दृष्टिकोनातून कदाचित कमी बायका शाळेत जात होत्या किंवा कॉलेजला जात होत्या. दॅट वुड हॅव बीन अ चॅलेंज फॉर हर. तसं तुम्हाला काय वाटतं? मी स्टार्ट करेन शिल्पापासून. ओके. मी इथे असं एक पुट करू शकते की आय कम फ्रॉम अ व्हेरी अनकन्व्हेन्शनल thought process family, because if you look into it, all like the women in my family, right from my grandmother, my mother, have been very strong, very rebellious and challenging, I would say very outspoken ladies. म्हणजे इथे मी शेअर करायला सांगेन की माझी आजी त्यावेळेला ही जीप वगैरे चालवायची. नॉट टू, म्हणजे आई आणि मी तर चालवतोच, त्यामुळे तो राईट फ्रॉम द बिगिनिंग तो एक खूप स्वतःवरती विश्वास ठेवून पुढे जायचा, हा एक फॅमिली ट्रेडिशनच होती. आणि दॅट आय फील हॅव कम्प्लिटली फॉलोड दॅट. आणि त्यामुळे कायमच शिक्षणाची ओढ होतीच. टू बी अ टीचर, इट्स इन माय फॅमिली DNA म्हणलं तरी चालेल. एव्हरीवन इज अ टीचर इन माय फॅमिली. आणि त्यामुळे अनकन्व्हेन्शनल असं नाही, ऑपॉर्च्युनिटीज अर्थात त्यांना होत्या, त्या त्यांनी त्यांच्या रीतीने घेतल्याच. आणि मला सगळ्यात जास्त माझ्या जनरेशनला बघायचं तर आय गॉट द अटमोस्ट फ्रीडम टू डू वॉट एव्हर आय वॉन्ट and whatever I needed and I wanted to do till date, I have that freedom. त्यामुळे मला ते खूप आवडतं. आणि मला म्हणजे माझी नाही, पण तुला असं कधी नाही, तू असं कधी बघितलं नाहीस का की समजा तुझ्या आईनी कधी नॉट जस्ट युअर फॅमिली, ओके, पण तुझी आई इज अ स्ट्रॉंग वुमन, ठीक आहे, कधीही मेल डॉमिनन्स किंवा कुठल्याही बाहेरच्या, मी म्हणत नाही की ओनली इन फॅमिली, बट मे बी there are some circumstances outside your control किंवा outside your family, कधी तुला असं जाणवलं का की त्यामुळे काही त्रास झाला किंवा तुझ्या आईला पण, आणि आत्ताच्या समाजात कदाचित ही माइंडसेट नाही आणि तुला नाही होते तो त्रास? नाही, ऑनेस्टली मला असं नाही वाटलं, बिकॉज एव्हरीवन वॉज सपोर्टिव्ह टुवर्ड्स हर ऑल्सो. आणि मी म्हणलं तसं म्हणजे ऑनेस्टली हे एक चांगलीच गोष्ट आहे, म्हणजे की तसा काही जेंडर बायस किंवा ह्याचा असा काहीच पडला नाही, कोणालाही अडथळा आला नाही कोणालाही. That's really good to know actually. या आणि बीन अ वुमन, मी जसं म्हणलं की इट्स अ बेसिक इन्स्टिंक्ट, त्यामुळे म्हणजे तसं नाही काही मला तरी हर्डल नाही आला. व्हेरी ऍक्च्युअली इट्स गुड टू हिअर ऑल. या मी आता येईन शिल्पकलाकडे. शिल्पकला, तुला काय वाटतं? तुला हॅव यू सीन एनी चेंजेस थ्रू युअर मॉम? जसं शिल्पा म्हणली की तिच्याकडे तिचं खूप स्ट्रॉंग फॅमिली बॅकग्राऊंड होतं, त्यांच्याकडच्या सगळ्या बायका वर व्हेरी स्ट्रॉंग. तसं तुला काय आहे, तुझं काय एक्सपिरियन्स आहे तुझ्या आईकडे बघून, तुझ्याकडे काय चेंज, काय वाटतं तुला? From what I've म्हणजे जे मला आईने सांगितलं regarding her family background, like theirs was a bigger family, and I think way back they used to have bigger families, lots of siblings. So there are 2 sisters. So initially, yeah, there was a financial crunch. So she, she was not able to complete her education. And as you said, in those days, like a male child was given more preference than the female child. So yeah, that was also there. And now, if I see my generation, of course, things are different now. Things are much better for girls, for women, for us. Male dominance is there to a certain extent. I wouldn't deny that.
Mhm. but we are in a much better position. And what my mom went through is totally different, and Mhm. things are much better for me now. So that way, yeah, there is a difference. She couldn't do many things she wanted to do. She wanted to work. She was not given an opportunity. And in Yes. the absence of my grandfather, Mhm. like my elder mama was the man of the house, so he had to make decisions. Correct. So yeah, in a way, yeah, there were struggles for her, which I have not faced much of it. Okay. So म्हणजे you can see की चेंज होतोय. हा, चेंज आहे जरूर. तन्वी, तुला काय वाटतं? माझ्या आईकडे मी जेव्हा बघते एक छोटीशी मूर्ती आईची, हम्म. एकदम अबोल, म्हणजे मी लहान असताना सुद्धा आई फार कधी बोलत नव्हती. हम्म. एकदम अबोल होती. खूप एक्सप्रेस करत नव्हती. पण आईचे काही म्हणजे गुण घेण्यासारखे असे होते, की आई कुठल्याही परिस्थितीत एकदम स्ट्रॉंग उभी राहत होती. खूप न बोलता, खूप आवाज न करता शांततेत तिने खूप गोष्टी सगळ्या सहन केल्या. खंबीरपणे उभी राहिली. आणि असं अजून एक म्हणजे छोटंसं सांगते, की जेव्हा आई पण माझी नोकरी करत होती. बँकेत होती, वडील पण बँकेत होते. पण घराची जबाबदारी अख्खी घ्यायला पाहिजे स्त्रीने किंवा म्हणजे मुलांची जबाबदारी म्हणून तिने पूर्ण नोकरी सोडून दिली. पूर्णपणे तिने हाउसवाईफ अख्खं समर्पण केलं हाउसवाईफ म्हणून. आणि तिथे कुठेतरी तिला असं त्यावेळेला रिग्रेट वाटत असेल, की हं. आपल्याला नोकरी सोडावी लागली. कारण बऱ्याच कठीण परिस्थितीत तिला जावं लागलं. खंबीरपणे उभी राहिली त्याच्यासाठी. पण त्यामुळे तिने एक मला असा मंत्र दिला होता, की तू लग्न केल्यानंतर सगळी नाती तू जपणारच आहेस. तुला सगळी नाती छानपणे जपायची आहेत. पण त्याच्यात तुझं अस्तित्व किंवा तुझी आयडेंटिटी एक तू निर्माण करायची आहेस आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहायचंय. कितीही पैसे कमी काय जास्त काहीही असतील, ते कमवायचे आहेत आणि ते सेव्ह करायचे. हा मंत्र खरं मी माझ्या आईकडनं शिकले. हम्म. आणि त्यानेच मी या प्रोफेशनमध्ये आले आणि या प्रोफेशनमध्ये मी काम करतेय. पण म्हणजे तुला असा डिफरन्स वाटतो का, की तुझ्या आईकडे तू बघताना तुला असं वाटतं का, की येस सिच्युएशन चेंज झाली आता? हो, जो हो. माझ्या आईला नक्कीच फ्रीडम नव्हता, सिच्युएशन मला चेंज फ्रीडम झाली. मिळालाय आज. हो, मला फ्रीडम मिळाला. ॲक्चुअली आईला मिळाला नव्हता तेवढा फ्रीडम, पण तिने लहान असताना सुद्धा मला तो फ्रीडम दिला होता. म्हणजे कुठल्याही बाबतीत, कुठलाही डिसिजन घेण्यात मला तिने फ्रीडम दिला होता. तसंच लग्नानंतर सुद्धा मला नक्कीच हा बदल आहे, की फ्रीडम मिळतो. आपले विचार आपण व्यक्त करू शकतो. आपल्या विचारांवर आपण ठाम राहू शकतोय. हा ना, ही खरं परिस्थिती खूप चांगली बदललेली. अच्छा. त्यामुळे आपण आपल्या विचाराने आपण जाऊ शकतोय. देयर यू गो. मी आता येईन भक्तीकडे. माझी आई ही मूळची आहे मुरुड जंजिराची, आणि तिला तिच्या पाठीमागे 6-7 भावंड होती. हम्म. त्यामुळे आजोबा पण जॉब करायचे, पण आजी घरीच असायची. तो मेन तिचं असं होतं की ती सगळ्यात मोठी, त्यामुळे ती जसं वागेल तशी तिची 5ची भावंड वागणार. त्यामुळे तिला स्ट्रॉंग राहणं खूप गरजेचं होतं. आणि ती पहिली वयाच्या 19व्या वर्षी तिकडनं बाहेर पडून शिकून जॉबला लागली. 19व्या वर्षी तेव्हापासून ती जॉब करत होती आणि एकटी राहायची पनवेलला ती. आणि एकटी राहून तिने जवळजवळ 10 वर्ष जॉब केला. कोणी तेव्हा कोणी तिचं ओळखीचं नव्हतं, पण ती एकटी राहिली. एकदम खंबीर आणि सगळं स्वतः करून. आणि नंतर लग्न झाल्यानंतरही सेम ती तशीच आहे, की एकदम खंबीर, स्वतः केलं पाहिजे. घराची पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी तिने घेतलेली. बाबा पण जॉब करायचे. बाबा पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये होते. त्यामुळे ते सकाळी 9ला जायचे, ते रात्री 10-11 वाजता यायचे. सो मी माझी बहीण, आम्हाला दोघींना वाढवणं, आमचं सगळं शाळा, अभ्यास वगैरे सगळं घेणं, हे सगळं पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी तिने घेतलेली. आणि तिने ते पूर्ण फुलफिल केलं. कुठेही काही कमी राहून दिलं नाही. आणि एक तिने सांगितलं, की कुठची परिस्थिती आली, की काहीही आलं तरी कुठे थांबायचं नाही किंवा स्वतःला असं कमजोर कधी समजायचं नाही. स्ट्रॉंग राहायचं आणि सतत पुढे काम करत राहायचं. नेहमी स्ट्रॉंग राहायचं. नेहमी पण एक स्ट्रॉंग व्यक्तिमत्व असलं पाहिजे, असं मला वाटतं. आणि हे तिच्याकडनं मी घेतलेलं आहे. नाही, पण तुला हा
ही तुझ्या आईची पर्सनॅलिटी होती, पण त्याच्यातनं तुझ्या आत्ताच्या परिस्थितीत हा. तुला काय बदल वाटतो, की तुला असं वाटतं की तुझ्या आईकडे काय ऑपॉर्च्युनिटी त्या तिने त्या घेतल्या, स्ट्रॉंगली सगळं मॅनेज केलं, व्हॉट हा अबाउट म्हणजे तू आज ते करू शकतेस? करेक्ट. तो तिने difference. त्या सगळ्यांना करेक्ट. तिला जॉब करून मुंबईत येऊन ब्रिक्स बनवायचे होते, म्हणजे घर वगैरे सगळं नवीन घेऊन स्वतःच्या पायावर हिमतीवर करायचं होतं. खूप कष्ट करायला लागले. ते आता ह्या पिढीला नाहीये. म्हणजे इव्हन मला सुद्धा घर वगैरे सगळं रेडी आहे, ब्रिक्स बनवलेले आहेत. त्यामुळे कष्ट तिच्या कंपॅरिझन मध्ये करायला गेलं तर खूप कमी आहेत. अच्छा, थँक्यू. मृणाल, वसुंधरा. येस, थँक्यू फॉर सेइंग वसुंधरा. मला मृणाल व्हर्जन पेक्षा वसुंधरा व्हर्जन जास्ती चांगलं वाटतं माझं. सो दॅट्स वाय. माझी आई जी होती तिच्याकडे ही भरपूर भावंड होती, तिची सुद्धा मोठी फॅमिली होती तिची. पण तिचंही घर मी म्हणेन की असं खूप टिपिकल त्या काळच्या लोकांचे जे व्हॅल्यूज किंवा ज्या गोष्टी होत्या तसं नव्हतं. त्यांच्याकडे खूप मोकळं वातावरण होतं आईकडे. आणि तिच्या नशिबाने ती लग्न होऊन मुंबईत आली पुण्याहून. आणि तिच्या नशिबाने मुंबईमध्ये सुद्धा तिला जे घर मिळालं. ते 5 मुलं, त्यातला एक मुलगा माझे बाबा, आईचा नवरा. सो असं असताना सुद्धा माझी आजी जी होती ती त्या काळात सुद्धा खूप फॉरवर्ड विचारांची होती असं मला वाटतं. डेफिनेटली, आय म्हणजे अग्री. तर त्या काळात सुद्धा ती मला आठवतंय की खूप विषयांवरती म्हणजे काही इश्यूज जे त्या काळातले होते, तर त्यावेळेला ती डायरेक्टली नगरसेवकांना वगैरे फोन करायची, की तुम्ही हे असं कसं होऊ देता? देशस्थ ऋग्वेदी संघात ती अध्यक्ष म्हणून सुद्धा तिने काम केलेलं आहे. कितीतरी लोकांना हँडल केलेलं आहे. खूप लोकांशी संबंध जोडून ठेवलेले आहेत. सो त्यांच्याकडे सुद्धा मला असं आठवत नाही, की आईला आल्यानंतर असं काही टिपिकल की तू बाई आहेस म्हणून तू हे केलंच बरोबर. पाहिजेस आणि तू बाई आहेस म्हणून तू हे करायचं नाही. असे हम्म. काही टिपिकल मापदंड नव्हते. इनफॅक्ट मला Correct. हे आठवतंय, की आजी किती वेळा म्हणायची, की तुम्हाला कोणालाही म्हणजे तिच्या आता पुढच्या अजून ज्या काही 4 मुलांच्या सुना होत्या, त्यांना सुद्धा ती म्हणायची, की तुम्ही नोकरी करा, अजून काही तुम्हाला जे काही इच्छा असेल ते तुम्ही सगळं करा. इनफॅक्ट तुमच्या इनफॅक्ट इच्छेप्रमाणे तुम्ही इनफॅक्ट यू कॅन से की सगळ्या बायका जास्त शिकलेल्या होत्या मुलांपेक्षा. सगळ्यांच्या बायका. अगदी यू सेड इट. हे पण याच्यामुळेच घडलं मला वाटतं, की त्यांची सासू जी होती ती तेवढी स्ट्रॉंग होती आणि ती हे एक्सेप्ट करू शकली, की माझी मुलं नाही शिकली दॅट्स ओके, दॅट्स फाईन. पण माझ्या सुनांना शिकण्याची इच्छा आहे तर लेट देम. असा काही फरक पडत नाही, की माझी मुलं कमी शिकलेत म्हणून ह्यांनी शिकू नये. येस. पण तुला आता तुझ्या करंट याच्यात तुला काय फरक वाटतो? की तुझे ते जनरेशन होतं, की त्यांना स्ट्रगल होता, नो डाउट. ॲज अ स्ट्रॉंग वुमन तेव्हा आपल्याला असं वाटायचं, की ठीक आहे ही बाई अशी करते म्हणजे ही स्ट्रॉंग आहे आणि ही वेगळी आहे. पण आत्ताच्या काळात तुला काय वाटतं, की तुला स्वतःला पर्सनली काय आहे? की तुला असं काही डिफरन्स वाटतो? तुला काय वाटतं? जसं मी आता म्हणेन, की माझ्या आईला दोन्ही कुटुंबांमध्ये ते एक मिळालं. म्हणजे ती खूप रिबेलियस वगैरे अशी नव्हती. पण आतनं दिसलं नाही तरी ती आतनं भरपूर स्ट्रॉंग होती. खूप काही डेफिनेटली. गोष्टीतनं ती गेलेली आहे अँड शी हॅड बीन स्टिल देअर. करेक्ट. जशी होती तशीच. म्हणजे काही घडलंय म्हणून तिच्या स्वभावात काही बदल झालाय किंवा वागण्यामध्ये कुणाच्या प्रती काही बदललंय असं नव्हतं. म्हणजे शी वॉज दॅट काइंड ऑफ अ वुमन. ती सगळ्यातनं जाईन पण आहे तशीच राहीन. तेवढीच सॉफ्ट स्पोकन आणि कधी ओरडून बोललेली मला आठवत नाही. ती पण नाही आणि माझे वडीलही. Yeah. पण नेमकं माझं थोडंसं असं झालं, की मी मुंबईहून पुण्यात आले लग्न होऊन. सो मी इथे ज्या फॅमिलीत आले, तिथे मला थोडंसं असं जाणवलं, की देअर इज सम डिफरन्स. म्हणजे जे मला माझ्या घरात माहिती नव्हतं, की हां, मुलगी आहे म्हणून तुला हे यायलाच पाहिजे किंवा हे केलंच पाहिजे. बरोबर ते आहे. नेमकं इथे आल्यानंतर मला जाणवायला लागलं, की अरे असं पण आहे. असे काही असतात थोडे, की या गोष्टी तुला जमल्याच पाहिजेत किंवा हे झालंच पाहिजे, हे केलंच पाहिजे. आणि तिथे थोडासा मला सेटबॅक आला. Clash. बट अगेन नशिबाने आईचे जीन्स आणि तिचे काहीतरी गुण माझ्यापर्यंत पोहोचले असतील किंवा इतकी वर्ष तिच्याबरोबर राहून काहीतरी संस्कार माझ्यावर झाले असतील तिचे. सो खूप म्हणजे आतनं मला खूप आतनं तो माझ्याकडे काय स्ट्रॉंगपणा होता तो काढावा लागला, जो कुठेतरी खूप दबला गेला होता. पण आय ट्राईड माय लेव्हल बेस्ट आणि आई दरवेळेला तेच म्हणायची, की "नाही असतं, सगळ्यांकडे ते असतं. स्ट्रॉंग सगळे असतात. तुम्ही फक्त ते शोधून काढायला पाहिजे, की तुम्ही कसे स्ट्रॉंग होऊ शकता." सो आय बरोबर. जस्ट केप्ट ऑन डुइंग दॅट आणि कुठेतरी मला तो सापडला. तो सुद्धा आता इतक्या वर्षांनी मला असं वाटतंय, की नाऊ आय कॅन से आणि आय कॅन डिसाईड, की नाही मला हे करायचंय आणि मी तेच करणार आहे. आणि माझ्या आसपासच्या लोकांनाही मी ते पटवून देऊ शकते आणि त्यांच्याकडून ती काय म्हणतात एक्सेप्टन्स घेऊ शकते. ते म्हणजे या आत्ता थोडंसं चेंजला माझ्याकडे वेळ डेव्हलप लागला. बेसिकली या चेंजला वेळ लागला, इजंट इट?
It took a lot of time. 20 वर्ष Took a lot लागली. of time. ओके. सो ॲज वी सी की प्रत्येकाचा जर्नी खूप वेगळा असतो. ठीक आहे. म्हणजे तुमचा सगळ्यांचाच जर्नी खूप डिफरंट आहे, की शिल्पा इज फ्रॉम अ व्हेरी स्ट्रॉंग फॅमिली बॅकग्राऊंड. Vasundhara is, even though she's from a strong background, in the house she got married was, you can say, even though there were more females, तरी मेल ला वेगळं Typical किंवा household. शिल्पकलाचा सुद्धा काहीसा तसाच अनुभव असू शकतो. किंवा तन्वी ती ती कदाचित फॅमिली बॅकग्राऊंड तिचं थोडंसं मेल डॉमिनन्स असू शकतो. आय डोंट नो, शी विल बी एबल टू टेल मोर. बट कदाचित आता शी इज लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हर मॉम आणि शी इज व्हेरी स्ट्रॉंग ना, स्वतःचा बिझनेस चालवते. किंवा भक्ती की लकीली तिला स्ट्रगल काही करायला लागला नाही. शी केम इन अ हाऊस की तिकडे तिला स्वतःला सगळं, जसं ती म्हणली तिच्या आईला स्ट्रगल लागला, तिला नाही लागला. सो प्रत्येकाचा जर्नी अतिशय वेगळा आहे. माझाही जर्नी तसाच आहे. माझाही अतिशय वेगळा जर्नी आहे. मला पहिलेही खूप फ्रीडम होता आणि आय कॅन से मला आताही खूपच फ्रीडम आहे. तर तुम्हाला असं वाटतं का की आजकाल, ठीक आहे, म्हणजे आपल्या काळात आपण म्हणायचो की आपली आई आपली रोल मॉडेल आहे, किंवा आपल्याला बरेच वेळा असं वाटायचं की हां, मला हिच्यासारखं बनायचं. म्हणजे मी फ्रँकली सांगते की मला आत्ताच्या काळात, मला पूर्वीच्या काळात माझी आई माझी रोल मॉडेल होती आणि मला वाटायचं मला आईसारखं बनायचं आहे, किंवा मला आई जेवढी स्ट्रॉंग आहे. माझी आजी जरी डॉमिनेटिंग असली तरी पण शी वॉज ॲज अ फिमेल, शी वॉज अ व्हेरी स्ट्रॉंग फिमेल. व्हेरी व्हेरी Yes, स्ट्रॉंग very- फिमेल. द वे शिल्पा सेड, माझी आजी सुद्धा अतिशय स्ट्रॉंग होती, माझ्या बाबांची आई. पण आता मला करंटली असं वाटतं आजकालच्या सिच्युएशनमध्ये की आजकालच्या मुलांना खूपसे रोल मॉडेल्स नाही आहेत. ठीक आहे. मला पर्सनली स्वतःला विचारलं आत्ता, तर मला असं वाटतं प्रियांका चोप्रा इज माय रोल मॉडेल, बिकॉज ती आज बाहेरच्या जगात आहे आणि शी इज प्रूव्ड हरसेल्फ की तिने खूप स्ट्रगल केलंय. तिला पण भरपूर रेसिझम ॲज अ फिमेल म्हणून तिला स्ट्रगल झाला असेल, पण ॲज अ वुमन आय थिंक शी इज डन अ व्हेरी गुड जॉब. हे माझं परसेप्शन आहे. तसं तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला असं वाटतं का की, फर्स्ट क्वेश्चन माझा असा आहे की तुम्हाला वाटतं का की आजकालच्या जनरेशनला काही रोल मॉडेल्स आहेत, आणि तुम्हाला स्वतःला काय रोल मॉडेल्स आहेत? तुम्हाला असं कधी वाटलं की तुम्हाला काय रोल मॉडेल्स आहेत? आय विल स्टार्ट विथ शिल्पकला. Yes, Vishal. या सो तुला असं वाटतं का की आजकालच्या काळात रोल मॉडेल्स आहेत का, आणि तुला स्वतःला कोण रोल मॉडेल होतं? I see my mother as my role model because I've seen her struggle through life, and Mhm. then whatever effort she put in to bring us up. So I view her as my role model. आणि आताच्या काळात मुलांना रोल मॉडेल आहेत की नाही, I don't know. I mean, of course, they look up to us as their role models. They look up to their parents as to role models. Mhm. That is what I feel, like how we behave and how we perceive things. That is what they notice, and they want to be like us. नाही, At पण least आजकालची मुलं वेगळी आहेत. इफ यू सी मोस्ट ऑफ द किड्स हॅव देअर ओन माइंडसेट. काय Yeah, वाटतं I mean, तुम्हाला? म्हणजे मला असं वाटतं पर्सनली की मुलांचं आजकाल स्वतःचं माइंडसेट आहे. दे हॅव सर्टन थिंग्स इन देअर माइंड. सो आजकालची initially they मुलं want to- ब्लाइंडली असं नाही म्हणणार की मला आईसारखं बनायचंय, किंवा तसं तुला काय वाटतं की तुला असं वाटतं की तुझा थॉट असा आहे की initially, नाही like, करतील मुलं फॉलो? मुलांना अजूनही आहे. initially they want to be Uh-huh. like their parents, like, but Okay. as they go out, they get more information. Maybe. Yeah, the role models change. ओके. So that is what I think. तन्वी, तुला काय वाटतं? मी स्वतः लहान असताना मला माझी आई म्हणून मला कधी रोल मॉडेल वाटली नाही. कारण ती शांतच असायची आणि बऱ्याच गोष्टी सहन करायची. बरोबर. त्यामुळे त्या गोष्टी काही वेळेला राग यायचा. हम्म. त्यामुळे कधी तिला रोल मॉडेल म्हणून बघितलं नव्हतं. हम्म. आणि आता मी आता ज्या स्टेजला आलेली आहे की एक काय म्हणतात 40 ओलांडल्यानंतर. तर जेव्हा मी आता ओलांडलं. बघते आईकडे, तेव्हा मी तिला काही वेळेला मी आता फॉलो करतेय. हा, हा. असं मला वाटतं की मी आईचे काही गुण आहेत हम्म. ते मी आता विचार करू करतेय की अरे आईने असं केलं होतं, हम्म. पण काही गोष्टी आईने अरे हे नको करायला पाहिजे होतं, तर हम्म. नक्की मी तो
विचार करते की नाही, माझ्याकडनं ही गोष्ट जशी आईची व्हायला झाली ती लागली. माझ्या कामा नाहीये. बरोबर. त्यामुळे मी आता सध्या फॉलो करते हं. की आईने काय गोष्टी केल्या चांगल्या त्या मी हं. नक्की करायचा आता प्रयत्न करते. हं. कारण माझ्या आईने 60 नंतर म्हणजे माझ्या लग्नानंतर 60 ओलांडल्यानंतर तिने पहिल्यांदा क्रोशाची सुई हातात घेतली हो, मला आणि माहिती आहे. सुंदर म्हणजे क्रिएटिव्ह केले कला. म्हणजे मला वाटलंच नव्हतं की माझ्या आईमध्ये एवढी सुंदर कला हातात आहे. इतके सुंदर कदाचित तिला स्वेटर. पहिले स्कोप मिळाला नसेल. हो, तो मिळालाच नव्हता. हं. तो नंतर तिला अपॉर्च्युनिटी आली, तिने घेतलं. हं. त्यामुळे माझ्यासाठी ती आता रोल मॉडेल आहे. कारण काही गोष्टीत असं मला वाटतं, की अरे, ती या वयात एवढं क्रिएटिव्ह करू शकते. कुठल्याही परिस्थितीत ती हसतमुख असते. हं. शांत राहून अ, खंबीरपणे उभी असते. हं. म्हणजे आता 82 इयर्सची आहे, पण अजूनही पण मग शांतपणे तुला तुझ्या स्वतःमध्ये तुला काय वाटतं आजकालच्या जनरेशनला आहे का नाही रोल मॉडेल? म्हणजे यू कॅन से मी वेदर असे दे शुड हॅव और दे नाहीये. शुडंट हॅव और दे हॅव. तुला काय वाटतं? मला असं वाटतं, की त्यांना रोल मॉडेल्स बहुतेक करून नाहीयेत. कारण त्यांचे मलाही असंच स्वतः काहीसं वाटतं. हं. इतके प्रगल्भ आहेत किंवा ते स्वतःच्या विचारांवर इतके ठाम आहेत किंवा अच्छा. असं असं वाटतंय. कारण असं रोल मॉडेल कोणी म्हणजे असं कधी म्हटलं पण नाही मी, की तुम्हाला कोणी रोल मॉडेल वाटतंय का म्हणून. अच्छा. असा विषय निघाला नाही मुलांबरोबर. हां, हां. पण त्यांच्या ह्याच्याने ते विचाराने प्रगल्भ असल्यामुळे हं, हं. ओके. ते रोल मॉडेल बहुतेक कोणी नसेल त्यांच्यासाठी. मृणाल, वसुंधरा तुला काय वाटतं? व्हॉट आय फील इज की रोल मॉडेल्स त्यांच्याकडे आहेत. पण फक्त आपण ज्या दृष्टीने बघतो टिपिकल पद्धतीने, की कुठला तरी एक माणूस हा माझा रोल मॉडेल आहे. त्यांचं ते नाहीये. देअर कन्सेप्ट इज की सगळ्यांकडून थोडं-थोडं. म्हणजे आता मला या व्यक्तीचं हे आवडतं, पण हे आवडत नाही. दे आर व्हेरी क्लिअर अबाउट इट. की मला ही व्यक्ती आवडते म्हणजे ती पूर्णच आवडायला पाहिजे असं नाही. या बरोबर. व्यक्तीमधलं मला तेवढंच आवडतं आणि हे हं. अजिबात आवडत नाही. सो एकाच व्यक्तीमध्ये त्यांना दोन्ही गोष्टी मिळू शकतात आणि ते हं. तेवढे प्रगल्भ आहेत. म्हणजे जसं तन्वी आता म्हणाली, तर ते मला अगदी पटतंय. पण त्यांच्याकडे रोल मॉडेल आहे. फक्त ते तुकड्यांमध्ये आहेत. म्हणजे काही गोष्टी ते त्यांना असं वाटतं, की नाही मी हे आईकडून घेईन. मला हे आईचं जास्ती बरोबर वाटतं, हं, की हं. आई काय विचार करते. म्हणजे जसं टिपिकल मला वाटायचं एक काही काळापर्यंत, की नाही माझी आईच रोल मॉडेल असली पाहिजे. बरोबर. तिच्यासारखी सगळ्यांना कोणी तसं नाहीच. होतंच. हां. हं. बट देन ॲज यू ग्रो अप जे आजकालच्या मुलांचं होतंय आणि ते प्रत्येक स्टेजमध्ये होतंच प्रत्येकाचं, की ॲज यू ग्रो अप नवीन माणसं भेटतात. बाहेरच्या जगात जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा अजून खूप वेगवेगळे लोकं भेटतात आणि त्या वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्या कानावर येतात. अजून आणि ज्ञान कदाचित मिळत राहतं. सोशल त्यानुसार मीडियामुळे आपलं पण होत चेंज असेल हे. ते सोशल मीडियामुळे पण होत असेल, की एखादा रोल मॉडेल आता त्यांना वाटला आणि तो बदलतं. नो, आय डोंट थिंक सो. आपल्या पिढीला तेवढा फरक पडला सोशल मीडियाने कारण हा खरंय. खूप आत्ता आला हो, सोशल हो. मीडिया आपल्यासाठी. पण या पिढीकडे आहे. पण मला असंही वाटतं, की त्यांना नक्की माहिती आहे, की तो किती यूज करावा किंवा त्याचा आपल्यावर किती परिणाम होऊ द्यावा. हां, हां. माझं नशीब असेल मे बी, की मी तेवढं त्यांना शिकवू शकले. पुढच्या पिढीपर्यंत ते पोहोचवू शकले, की येस इट इस देअर. यू कॅन यूज इट. बट ते कुठपर्यंत तुम्ही तुमच्यासाठी तुमच्या बाबतीत यूज करावं, दॅट यू हॅव टू डिसाईड आणि ते त्यांना करता आलंय असं मला वाटतंय. सो त्यांच्यासाठी रोल मॉडेल नक्की आहे. हं, हं. माझ्यासाठी सुद्धा तसंच होतंय. मला असं वाटतं दोघांचं त्या बाबतीत थोडंसं सेम आहे. मला असं वाटतंय माझ्या बाबतीमध्ये, की ॲज ॲज वी ग्रो अप ते प्रत्येक व्यक्तीमध्ये थोड्या-थोड्या गोष्टी आपण शोधतो, की या गोष्टीसाठी मला ही रोल मॉडेल वाटते. बरोबर, त्याच्यासाठी मला ही रोल मॉडेल बरोबर. आणि तेच माझ्या मुलीकडे आहे, असं मला वाटतं. ओके. भक्ती तुला काय वाटतं? अ, माझ्या लहानपणीचं म्हणाल तर मला माझे रोल मॉडेल म्हणून माझी आईच 100% म्हणजे मी तसंच तिच्याकडे पाहिलंय आणि तसंच वागत आले, की नाही मलाही तसंच बनायचंय स्ट्राँग आणि थोडंफार बाबा पण माझे कारण ते खूप सॉफ्ट स्पोकन होते आणि एकदम तसेच राहून सगळ्यांशी गोड बोलून, प्रेमाने बोलून, नातं जपून सगळं कामं सगळं म्हणजे व्यवस्थित करायचे. तसंच मलाही आवडतं. आणि आताची जनरेशन तू म्हणालीस तर त्यांचे स्वतःचे असे वेगळे व्ह्यूज आहेत. जसं तू म्हणतेस ते माझेही ते सेम व्ह्यूज आहेत, की त्यांचे स्वतःचे व्ह्यूज आहेत आणि त्यांनी कितीही बाहेर जाऊन किंवा सोशल मीडिया तू म्हणालीस तसं बघून त्यांचं एक असं रोल मॉडेल म्हणजे असणार नाही. बरोबर. त्यांची स्वतःची मतं आहेत आणि त्यांना तीच जास्त प्रिय आहेत. म्हणजे जे मी म्हणते किंवा मी म्हणतो तेच योग्य आहे. असं कोणाला ते फॉलो करतील असं मला वाटत नाही. अच्छा.
शिल्पा, तुला काय वाटतं? Here I would put it this way that even as Vasu Tai said, ki I would like to pick up things from different people because I अच्छा. feel life is a rainbow with different shades and different colors. त्यामुळे एकच रोल मॉडेल मला असं जर का विचारलं तर मी म्हणेन की आता सुधा मूर्ती, कारण the way she like behaves and Definitely. approaches everyone and what she has done, everyone knows. त्यामुळे त्याच्याबद्दल मी जास्त म्हणत नाहीये. आणि लेटर अगदी घरात म्हणलं तर अर्थातच म्हणजे माझ्या आईची आई, आजी आणि आई जसं मी म्हणलं. ऑफकोर्स माय आत्या, बिकॉज ती म्हणजे इंजिनिअरिंग कॉलेजला IIT पवईमध्ये शी वॉज द म्हणजे 4च मुली होत्या त्यांच्यामध्ये आणि आता शी हॅड अ ड्रीम की ती तिथे प्रोफेसर होणार अँड शी डिड Wow. इट. त्यामुळे हे पण एक फॉलो करण्यासारखंच होतं. आणि अशा खूप गोष्टी आहेत शेअर करण्यासारख्या. पण त्यामुळे वेगवेगळ्या विदिन फॅमिली आणि बाहेर म्हणलं तर ह्या अशा रोल मॉडेल्स होते अराउंड मी. आणि या पिढीला म्हणलं तर आहेत त्यांना त्यांचं म्हणजे दे आर व्हेरी हेडस्ट्रॉंग. म्हणजे आय हॅव व्हेरी टीनेजर बॉईज, but still I feel they are very much firm with what they want to do and what they can do. Later what they do is a different issue, but now they are headstrong. आणि आहेत त्यांना त्यांचे मॉडेल रोल मॉडेल्स आणि आपण काही म्हणलं तरी ते चेंज नाही होणार. व्हेरी हेडस्ट्रॉंग. तर मला आता असं विचारायचं आहे तुम्हाला सगळ्यांना, बिकॉज सगळेजण वेगवेगळ्या प्रोफेशन मधनं आहेत. मी इंडिव्हिज्युअल प्रश्न विचारायचा आहे मला, की तन्वीकडे येईन मी. ठीक आहे तन्वी, तू आज स्वतःचा बिझनेस चालवतेस. ठीक आहे, तुला ऍज अ बिझनेस वुमन तुझ्या बाहेरच्या जगात जात असशील, कुठे कधीतरी मीटिंगला जात असशील, तुला स्वतःला ऍज अ वुमन काय असे एक्सपिरियन्स आहे? तुला आहे का कधी तुला असं वाटलं की एखादा माणूस तुला बाबा ही बाई आहे म्हणजे ही आपल्याला कदाचित नीट शिकवणार नाही, असं तुला वाटलं का? की तुला कधी असं ऍज अ कधी एक्सपिरियन्स आलाय का असा काही वेगळा? नाही, मला तसा कधी एक्सपिरियन्स आला नाही. अच्छा, मग शिल्पाला मी इनफॅक्ट सॉरी गो हेड शिल्पा. नाही म्हणजे जेव्हा आम्ही कधी एक दोन मीटिंगला आम्ही फिटनेसच्याच वर्कशॉप्सला आणि गेलो होतो, तेव्हा चांगलं म्हणजे त्यांनी 1-2 जणांनी व्यवस्थित मदत केली. मेल फिटनेस ट्रेनरनेच व्यवस्थित जाऊन सांगून आणि असं, त्यामुळे असा कधी अनुभव नाही आला की स्त्री म्हणून वेगळं वागवलं गेलंय असं मला नाही आला. मी शिल्पाला विचारेन की शिल्पा डान्स करते, तर या प्रोफेशन मध्ये युजली डान्स मध्ये म्हणा पुरुष नसतात. ठीक आहे, म्हणजे पुरुष आपण बघत नाही जास्त. तर तुला असं काय अनुभव आहे? तुला असं काय वाटतं का की एखाद्या मुलग्याला करायचा आहे डान्स, पण लोक एकदम स्टिरियोटाइप करतात, म्हणतात नाही तो मुलगा आहे, ही शुडंट डान्स, असं? किंवा तुझ्याकडे एखादा मुलगा कधी आलाय का? आता ऍक्च्युली इथे आय वुड लाईक टू से की असं ऍक्च्युली नाहीये की वी डोंट हॅव मेल डान्सर्स. There's a good number of male dancers that we do have actually. Very good. And they are very good. And असं आपल्याकडे एक ती पूर्वी ती एक संकल्पना होती की मेल डान्सर्स आहेत, मग यु नो द वे पीपल लुक एट देम. बट नाव थिंग्स हॅव चेंज टोटली. And we have many boys taking up dance, even classical dance, as a profession, because it is, again, Tanvi will agree, it is a great fitness project that you carry for your lifelong. And absolutely it helps you to like, you know, it is very graceful. क्लासिकल डान्सिंग मध्ये बॉईज येत आहेत आणि लोक अप्रिशिएट करतात. दॅट इज अगदी खूप नाही खूप आहे ऍक्च्युली. हे असं नाही, आपल्याला माहिती नाहीये या विषयी. त्यामुळे आता आपण अगदी गोपीकृष्णांपासून आपल्याला माहितीये बिरजू महाराज जी आहेत, ते सगळे जे आपण नावं घेतोय मोठी मोठी हे मेल डान्सर्सच आहेत. म्हणजे ती ऍक्च्युली म्हणजे ती गंगा आहे आणि आम्ही फक्त त्याच्यातनं पाणी पितोय. इट्स लाईक दॅट. त्यामुळे असं हे नाहीये. फक्त काय आहे की हे इतकं नॉन प्रोफेशनल आउटलुक त्याला नाहीये. त्यामुळे ही जाणीव. फक्त एकच आहे की दे हॅव मोर स्ट्रेंथ, दे हॅव मोर स्टॅमिना,
हम्म. आणि तिथे मग तो एक जो पुरुष आणि स्त्री मधला जर का तुम्हाला फरक म्हणजे बिकॉज ऑफ युअर बॉडी स्ट्रक्चर ओनली आय वुड से हम्म. because women are more strong here, they have more strength here, हम्म. but as a dancer when you are on the stage maybe the body stamina would be more for a man. अच्छा. and बाकी तसं काही नाही अगं, खूप कधी? डान्सर्स आहेत, तसं काही नाही. मग मी वसुंधराकडे येईल. शी हॅज बीन इन अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेशन विच इज फिल्म, ओके, किंवा सिरियल्स. शी हॅज बीन ऑन मेनी सेट्स. तुला काय वाटतं? तुला असं वाटतं की डिफरन्स अजूनही मेल ऍक्टर फिमेल ऍक्टर डिफरन्सेस आहेत? खूप डिफरन्स आहे. बेसिकली पेमेंट स्ट्रक्चर मध्ये इतके वर्ष आपण बघतोय हम्म. आणि त्याच्याबद्दल बोललं जात आहे, तरीही अजूनही इव्हन हिंदी फिल्म्समध्ये, मराठीमध्ये तर आहेच, हिंदी फिल्म्समध्ये हिरोईन्सना हिरोपेक्षा लिटरली मे बी हाफ इतकं कमी मिळतं मानधन, जे ऍक्च्युली त्यांच्या बरोबरीने मिळायला पाहिजे. दोघांचे कष्ट सेमच आहेत. देन वाय दिस डिफरन्स? पण आहे इन दिस फील्ड. इफ यू से येस, इट इज देअर, दिस व्हेरी मच देअर. आणि मला वाटत नाही इतक्या लवकर यातनं काही निघणार आहे. खूप चर्चा होतीये, निदान सुरुवात झाली आहे आता, असं मी म्हणते. हा. चेंज होण्यासाठी सगळे निदान बोलायला लागलेत आता की अरे का हा डिफरन्स का? आम्ही सुद्धा जर त्यांच्या एवढेच कष्ट घेतोय तर हा डिफरन्स का? बट देन दिस हॅज स्टार्टेड जस्ट नाव अँड मे बी इट विल चेंज द फ्युचर. होप फॉर द बेस्ट. होप फॉर द बेस्ट. मी आता येईन Yes. भक्तीकडे, की भक्ती यू हॅव बीन ऍडमिन मॅनेजर. ठीक आहे, तुझे असे काही एक्सपिरियन्सेस आहेत? तुला स्वतःला काही एक्सपिरियन्सेस आहेत की तू ऍडमिन मॅनेजर एज अ फिमेल मॅनेजर आहे, सो वाय शुड आय टेक हर सिरियसली? किंवा मी नाही ऐकणार असं, किंवा तुला जास्त त्यांच्यावर वेन इट कम्स टू मेल तुला असं जरा जास्त पुश करायला लागते की हे करत आता, हे झालंच पाहिजे आता? तुला काय वाटतं? तुला असे आहे डिफरन्स आहे. म्हणजे मोस्टली कसं होतं की आता ह्या ज्या मी फील्डमध्ये आहे तिथे मेल्स जास्त आहेत फिमेल पेक्षा. त्यामुळे मेल डॉमिनन्स खूप जास्त होतो. म्हणजे त्यांना असं वाटतं ही काय फिमेल आहे, ही म्हणजे एवढं ते लक्ष दिलं जातं. म्हणजे त्यांना असं वाटतं ही काय करणार आहे, ही काहीच नाही करू शकत. म्हणजे एक एक्झाम्पल देते मी की आता ऍडमिन असल्या कारणाने काही तू म्हणशील पोलीस डिपार्टमेंट किंवा असं कुठे जायचं असेल, काही कंप्लेंट करायची असेल, तर त्याच्यासाठी असं बोललं जातं की नाही तू कशाला जातेस, तू नको जाऊ, तू म्हणजे तू लेडी आहेस, तू तिथे जाऊन काही प्रॉब्लेम झाला किंवा काय नको जाऊ, तुला नाही करता येणार. बापरे. तर मी म्हणते मी असं का तुम्हाला वाटतं मी काही करू नाही शकणार? ह्या फील्डमध्ये मी ह्या पोझिशनवर आहे, तिथे उगाच नाहीये, मी करूच शकते. आणि एकदा दोनदा असं झालं माझ्या बाबतीत, मी प्रूव्ह करून दाखवलं असं काही नसतं. मी जाऊन ती गोष्ट करूनही आली आहे आणि व्यवस्थित कम्प्लीट करून आलेली आहे. आणि मला प्राऊड फील होते की हा बाबा, की तुम्हाला जरी असं वाटलं की फिमेल कुठे कमी आहे किंवा काही प्रॉब्लेम येऊ शकतो, त्या प्रॉपरली हँडल नाही करू शकत, पोलीस म्हणा किंवा काही म्हणा, तसं काही नसतं. तुम्ही फक्त स्ट्रॉंग राहायला पाहिजे, स्ट्रॉंगली जाऊन आपला मुद्दा तिथे मांडायचा, काय प्रॉब्लेम आहे काय नाही एक्सप्लेन करायचं, दॅट्स इट, संपला विषय. जिथे तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो ते तुम्हाला जे काही असेल त्याचं आन्सर देतात किंवा प्रॉपरली हँडल करतात, काहीही प्रॉब्लेम येत नाही. आणि आय प्रूव्ह देम की असं काही नसतं. आणि आता त्यांचा विश्वास आहे माझ्यावर की ते म्हणतात की भक्ती तू जाशील, तू करून येशील. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि मी आता येणार आहे शिल्पकलाकडे, की शिल्पकला यू हॅव बीन वर्किंग 18 इयर्स, ठीक आहे, आणि आता अचानक तू घरी बसलेली आहे किंवा हाऊसवाईफ आहेस. तुला काय फरक वाटतो? की तुला असं वाटतं का की तू जॉब करत होतीस तेव्हा यू आर व्हॅल्यूड मोर आणि आता तू घरी आहेस तर लोकांना वाटतं घरी यायला काही कामच नाहीये? कारण की मी बायकांचा असे एक्सपिरियन्सेस ऐकलेत लिटरली, की पीपल थिंक की इफ यू आर अ हाऊस वाईफ मीन्स यू डू नथिंग, पण ऍक्च्युली असं नसतं. हाऊस वाईफ डू डबल द वर्क, कारण की घरातली कामं कधीच संपत नाही. मी स्वतः 8 वर्ष एक्सपिरियन्स केलंय घरात बसून, ही नेव्हर एंडिंग स्टोरी असते. तर तुला काय वाटतं की वर्किंग होतीस आणि आता तू घरात आहेस, तुला काय डिफरन्स वाटतो? Actually, when I was working, so things were much better, I think. I would, get to socialize. Correct. Other than that, when you're in office, you are also working to develop yourself in a certain way. Correct. Personality develop होते.
Personality true. development. Hmm. Yes. The other additional benefit that you get a salary credited every month to your account. So that was a good feeling, That feels great, which is right? not happening right now. Right now, आता असं आहे की तुला मॅनेज करायचं. You Mhm. have to manage. Yeah. But do you feel it's more work now at home? When you are at home, it's more work. Yeah, like from my children's perspective, me घरी आहे तर yeah, I feel it makes a difference. Mhm. Otherwise, it's like you're doing the housework. It's otherwise it is taken for granted. I feel that my children value more that I'm around. Mhm. असं. Yeah. नाही ते तर बरोबर आहे. Mhm. Otherwise, it's like तुला करायचंय, तुला manage करायचंय. You have to do this. You have to do that. It's Mhm. the expectations are more now. असं. Okay. Okay. I think मला अजून एक तुम्हाला सगळ्यांना मुलं आहेत. इव्हन इनफॅक्ट तुम्ही जनरल मला सांगू शकता की तुम्हाला असं वाटतं का की सॉरी टू डिस्टर्ब, मला एक पॉइंट जरा ऍड करायचा होता बोल ना अजून. बोल एक असं आहे की बाहेरच्या जगात म्हणजे आपण जेव्हा घरी असतो ना तेव्हा खूप सेफ सिक्युअर असतो, घरातलीच माणसं आपली असतात, एकदम छान असतं. पण आता जे मी ह्या फील्डमध्ये बाहेरचं जग बघते आणि मी लोकांची डील करते, म्हणजे जसे कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणा, बीएमसी वाले म्हणा, तर हे मोस्टली मेलच असतात तिथे, म्हणजे फिमेल आहेत पण फार कमी आहेत आणि त्यांच्याशी डील करताना मोस्टली मेल आहेत. तर हे लोक ना अजूनही असं बघतात की म्हणजे तुम्हाला जर काम करून घ्यायचंय किंवा वागताना तुम्ही सेफ डिस्टन्स ठेवूनच वागायला लागतं त्यांच्याशी, कारण का तुम्हाला जिथे ते असे वागतात की हॅलो, ऐकू येतंय का? हा बोल ना. येतंय. हा, ते चान्स द्यायचा खूप प्रयत्न करतात प्रत्येक अच्छा. ठिकाणी. हे मी म्हणजे बरेचदा अजूनही असं अनुभवलंय. होतं बाहेरच्या जगात. हा, बाहेरच्या जगात म्हणजे ह्या प्रोफेशन मध्ये आहे म्हणून मी सांगतेय हा. की हे त्यांनी खूप प्रयत्न करतात हे लोक, कॉन्ट्रॅक्टर म्हणा, बीएमसी वाले म्हणा, काम करायला. सो अजूनही हे जगात हे सगळं चालतं आणि खूप जास्त प्रमाणात चालतं. अरे म्हणजे याला तो काही सोल्युशन आता असं एवढंच आहे की फिमेल शुड रिमेन स्ट्रॉंग. दॅट्स द ओनली सोल्युशन आय थिंक. That's the only yes, solution. ते- In any field Yes. you go, ऍक्टिंगच्या फील्ड मध्ये तुम्हाला माहितीच आहे, खूप म्हणजे अगदीच प्रिव्हलंट आहेत या गोष्टी. बट इट ऑल डिपेंड्स अगेन अपॉन हाऊ यू ट्रीट युअरसेल्फ अँड हाऊ यू डिसाइड टू बी. इफ यू आर गोइंग टू बी स्ट्रॉंग, देन करेक्ट. ट्राय करणारे किती ट्राय करत बसले तरी देर इज अ लिमिट टू इट. You put that Female limit. should learn to say stop and no. I think that's the best Correct. way to put it. ऍक्च्युली Yes. तुम्हाला आता असं काय वाटतं की पुढच्या पिढीला आपण ज्यांना मुलगे आहेत किंवा सपोज मुलग्यांना आपण काय शिकू? म्हणजे आपण आय थिंक मला असं पर्सनली वाटतं की आपण मुलांना एक मेन गोष्ट शिकवू शकतो की काही असलं मुलींना रिस्पेक्ट किंवा फिमेल रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. आय थिंक दॅट्स द बेसिक बेसलाईन. दॅट्स व्हॉट आय पर्सनली फील. पण तुम्हाला इंडिव्हिज्युअली काय वाटतं? हू वॉन्ट्स टू गो फर्स्ट? शिल्पा? ओके, भक्ती, तन्वी, सॉरी, गो अहेड. ओके. माझ्या दृष्टी म्हणजे मुलांनी रिस्पेक्ट करायलाच पाहिजे स्त्रीचा. तसंच मला असं वाटतंय की फक्त स्त्रीचा नाही, स्त्रीने सुद्धा पुरुषाचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे. नक्कीच. एकमेकांचा रिस्पेक्ट करायला पाहिजे असं मला वाटतं. शिल्पा? हे आता हे नेहमीच असं म्हणलं जातं की म्हणजे वी हॅव टू मेक आवर बॉईज लर्न दिस आणि गर्ल्स ऑलरेडी नो. बट आता तन्वी जसं म्हणली की मुलींनी पण तेवढा रिस्पेक्ट ठेवला पाहिजे. नाही, बरोबर. आणि ऑफकोर्स म्हणजे रिस्पेक्ट हा सर्वांनीच सर्वांचा ठेवायचा आहे. बट देर आर आय थिंक बिंग अ मदर टू बॉईज आय नीड टू टेल देम 2 थिंग्स एक्स्ट्रा और दे नीड टू बी मोर केअरफुल असं आता मला वाटतं. विच वॉज मे बी पहिले नसावं, कारण आपल्याकडे तसं जेंडर बायस ऍटिट्यूड नाहीच आहे आपल्या फॅमिलीमध्ये. बरोबर. आणि आपण तसं शिकवतच नाही की मुलगी जास्त सुपिरियर किंवा असं. पण
म्हणजे हेच आहे की रिस्पेक्ट आणि आय वॉन्ट इफ यू डू दॅट इन अ व्हेरी गुड मॅनर यू विल बी हॅपी ॲट द एंड ऑफ इट. बरोबर. आणि Okay. I want my children to be very happy and mentally stable. And then they will act. Then they will automatically respect everyone and they will follow the basic norms of what a proper Mhm. society rules or whatever they are. Mhm. So I feel if the child is mentally stable, shanta asel, tar he'll act accordingly. And he has to be happy. Correct. शिल्पकला तुला काय वाटतं? तुला पण 2 मुलगी आहेत. येस येस मला पण तसंच वाटतं लाईक मी पण कृतिक आणि प्रणवला तेच सांगते की यू शुड लर्न टू रिस्पेक्ट विमेन अँड इट गोज बोथ वेज Mhm. you know respecting each other, and that is the foundation for a good relationship, any relationship actually. Actually हे बरोबर आहे की एनी रिलेशनशिप. Yeah. So बरोबर. that's what I tell them. पण प्रणवचं कधी असं असतं की एक असा इन्सिडेंट झाला की त्या म्हणजे रागाने खेळताना he was arguing with one girl and then the girl actually hit him. तर ते असं आहे की तिने मला मारलं तर मी का नाही मारायचं That तिला? is true. In a way that is true. हा. मग असं मग असे क्वेश्चन्स येतात की when I tell Very them you're not difficult to supposed explain, to isn't raise it, your sometimes? hand on a girl or not to hit a girl, it's not a right thing to do, then they ask that what if she does it first? Correct. So that is what then That comes to the same then thing. you will- Correct. शिल्पा म्हणली त्याच्यात त्याच ह्याच्यात आलं आहे. करेक्ट आहे असंच बरोबर. ऍक्च्युली हेच सेम माझ्या मुलाच्या बाबतीत झालं होतं. हा. कारण आपण लहान असताना सांगतो मुलीला हात मारायचा नाही, कारण मला मुलगा मुलगी दोन्ही आहे. ताईला हात लावायचा नाही, ताईच्या अंगाला हात लावायचा नाही, बाहेर मैत्रिणींना मारायचं नाही. त्यामुळे हेच असंच झालं होतं की चुकून धक्का जस्ट हात लागला आणि मुलगी पडली आणि तिने उठला आणि श्लोकला म्हणजे मुलाला माझ्या एवढ्या जोरात थोबाडीत मारली होती. दॅट टाइम ही वॉज जस्ट 3 म्हणजे इन अ 3rd or 4th स्टँडर्ड. त्यामुळे घरी येऊन तो म्हणाला की तू म्हणाली होतीस मला की मुलीला हात लावायचा नाही. हात नाही लावला, पण तिने मारलं त्याचं काय आता? पण हे किती डिफिकल्ट आहे ना एक्सप्लेन करायला, असं नाही वाटत? हो, पण तेव्हा मला काही एक्सप्लेन नाही करता आला, कारण ऑलरेडी तो इन्सिडेंट शाळेत झालेला होता. ऍक्च्युअली इथे अजूनही आठवतंय त्याला. म्हणजे ही इज नाउ 18 years old, पण त्याला तो इन्सिडेंट अजूनही आठवतोय की त्या मुलीने एक अतिशय डिफिकल्ट आहे एक्सप्लेन करायला. आणि ऍज अ मदर टू अ गर्ल, वी नेव्हर टीच आवर गर्ल्स दॅट यू गो अँड हिट अ बॉय. वी नेव्हर डू दॅट. Why do girls do that? I don't know. So that is the very कारण काय होतं, ज्याला फक्त मुली आहेत, मला असं वाटतं की ज्यांना मुली आहेत त्यांच्या आया म्हणतात की नाही तुम्हाला स्ट्रॉंग राहायचंय, तुम्हाला फाईट करायचंय. असं कदाचित होत असेल. नाही, कारण की कदाचित समाज आता मी- हे शिकवतो आहे. आता मी माझा एक्सपिरियन्स सांगते. मला फक्त मुलगी आहे, पण माझ्या बाबतीत थोडं उलट झालं की जेव्हा मी म्हणायचे की नाही कोणीच मारामारी नाही करायची, माझा शिकवण्याची पद्धत ही होती की ना मुलींनी मुलांना मारायचं आणि ना मुलांनी मुलींना मारायचं, मारामारी करायचीच नाही. सो ऍट दॅट टाइम शी सेड की नाही का नाही, मुलं जर एकमेकात मारामारी करू शकतात तर आम्ही त्यांच्याशी का नाही मारामारी करू शकत? नाही, त्याच्यात तो डिफरन्सिएशन का असं तिला वाटायचं. म्हणजे तुला मी सांगते, इन जनरल नाही तुम्हाला मी सांगते, इथे आमच्या इथे जेव्हा इथे स्पोर्ट्स डे असतो, ठीक आहे, आपल्या देशात युजली स्पोर्ट्स डे मध्ये मुलांना आणि मुलींना वेगळे स्पोर्ट्स असतात की दोघांना वेगळं पळवतात. पण इकडच्या स्पोर्ट्स डे मध्ये मुलं आणि मुली एकदमच धावतात. जे रनिंग रेस असेल तर मुलगा मुलगी एकाच रेस मध्ये असतात. दॅट्स गुड. दॅट आणि इज मी असं म्हणेन की माझ्या लेकीचं पहिल्यापासूनच म्हणजे ते डोक्यात आता बसलेलं आहे आणि तिला आत्ताही तेच वाटतं की दरवेळेला आता आय डोंट नो, म्हणजे समटाईम्स मुलींच्या बाकीच्या आयांच्या डोक्यात असं असेल की जेव्हा मुलगा लग्न करणार तर त्याच्याकडे घर आधीच असलं पाहिजे. तर इन केस ऑफ माय डॉटर इट गोज लाईक की ती का म्हणजे असलं पाहिजे, मी जशी आहे तसंच आणि तो पण साधारण त्याच काइंड ऑफ वेनी जातोय, तर त्याच्याकडे अचानक पैसे येणार कुठून? खरं. वी कॅन से की बरोबर. आपण दोघं बेटर मिळून घर दॅन घेऊ. मी. सेम वयाच्या काय? माणसाशी लग्न केलं, सेम वयाच्या माणसाशी लग्न केलं की असंच असतं. करेक्ट. सो दोघं मिळूनच हर date थिंकिंग करायला इज लागतं. की त्याच्याकडे घर असायला पाहिजे, ह्याच्यापेक्षा आम्ही दोघांनी मिळून हे उभं केलंय हे फिलिंग जास्ती चांगलं आहे. बरोबर. मग तो तुम्ही काय म्हणू शकता की कंपॅरिझन वगैरे करण्याची वेळच येत नाही, कारण दोघं सेमच असतात, ऑलरेडी दे आर सेम. बरोबर.
आणि तिचं ऑलरेडी ते थिंकिंग आहे. मी इथे एक So I point, feel good about करू it. शकते. की वसुताईच्या say की अनुषंगाने नवीन- मी एक सांगेन की आमच्याकडे नृत्यामध्ये असं आम्ही म्हणतो की लास्य अंग आणि तांडव अंग, म्हणजे लास्य म्हणजे हे वुमन ओरिएंटेड डान्स आहे, जो नाजूक आहे, आणि जो तांडव आहे तो अग्रेसिव्ह आहे. तर शेवटी आपण बघतो की जेव्हा दोन्ही युनाइट होतात तेव्हा तो अर्धांग तयार होतो, आणि तो आहे आपल्याकडे शंकर, म्हणजे त्याचं ते दोन्हीचं मिलन आहे. त्यामुळे जसं वसू म्हणाली की त्या दोन्हीचं युनिफॉर्मिटी आपण जर का गाठली तर ते Correct. आपल्याला सक्सेसफुलच होणार आहे ऍज अ पर्सन, देन बी इट अ गर्ल और बी इट अ बॉय. करेक्ट. करेक्ट. भक्ती, Agree. तुला याच्यात काय, तुझं स्पेशल काय मत आहे? तुला काय वाटतं? ऍज अ जनरल तुला काय वाटतं? इन जनरल माझं पण हेच मत आहे की तुम्ही एकमेकांना रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे, आणि तो रिस्पेक्टच जास्त महत्वाचा आहे. म्हणजे तो रिस्पेक्ट दिल्यानंतर तुम्ही जे एकमेकांचं तुमचं जे रिलेशन असतं, तुमचं जे बॉन्डिंग असतं ते खूप स्ट्रॉंग होतं. सो त्याच्यासाठी रिस्पेक्ट देणं एकमेकांना खूप गरजेचं आहे, मग मेल असो फिमेल असो कोणी. आय थिंक आपलं कॉन्व्हर्सेशन खूप इंटरेस्टिंग आहे, होतं आहे, आणि मला ऍक्च्युली अजूनही कंटिन्यू करायला आवडलं असतं, पण आय थिंक वी हॅव अ टाइम लिमिट. सो आय मस्ट से थँक यू ऑल फॉर कमिंग टू माय सेशन. आणि लिटरली बिकॉज यू हॅव बीन इन डिफरंट फील्ड्स, ओके, यू आर inspiring in a different way, and everyone has a very different journey. So I'm really thankful for inspiring me, and keep doing what you do. And thank you for joining the session. Thank you very much.